یہ ہے امیزون رین فارسٹ اور یہ ہماری دنیا کا اتنا بڑا جنگل ہے کہ یہ امریکہ کی اسٹیٹ وینزویلا سے اسٹارٹ ہو کر کولمبیا، گیانا، برازیل اور پیرو سے ہوتا ہوا بولیویا پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ اگر ایریا کے حساب سے بات کی جائے تو پورا امیزون رین فارسٹ 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ یعنی یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر پورے یونائٹڈ کنگڈم جیسے 23 ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت ہم جو سانس لے رہے ہیں اس کا 20% حصہ ہمیں امیزون فارسٹ کی بدولت مل رہا ہے۔ 40,000 کروڑ درختوں کا یہ جنگل ہم سے صرف ایک چیز لیتا ہے اور ایک چیز ہمیں واپس بھی کرتا ہے۔ جی ہاں، ہماری فضا میں موجود خراب ہوا یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ ہم سے لیتا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں پیور آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ آج آپ امیزون فارسٹ کے بارے میں ایسی حیران کر دینے والی حقیقتیں جانیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں۔ امیزون فارسٹ کا ٹوٹل ایریا تو 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، لیکن اگر اس کے بارڈر کے ساتھ ساتھ چلا جائے تو امیزون فارسٹ کا بارڈر ہی 9,500 کلومیٹر لمبا ہے۔ یعنی یہ ڈسٹینس اتنا ہی ہوا جتنا ممبئی سے نیو دہلی یا پھر کراچی سے اسلام آباد تک کے 7 چکر لگائے جائیں۔ اس عالی شان اور گھنے جنگل کو امیزون رین فارسٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پورے سال میں شاید ہی کوئی ایسا ہفتہ گزرتا ہوگا جس میں یہاں برسات نہ پڑتی ہو۔ ابھی بھی جس وقت یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے امیزون فارسٹ میں بارش پڑ رہی ہے اور فور کاسٹ میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اگلا پورا ہفتہ یہاں بارش کا ہی امکان ہے۔ امیزون فارسٹ اتنا گھنا ہے کہ یہاں جب بارش پڑتی ہے تو زمین پر پانی پورے 10 منٹ کے بعد گرتا ہے، اور اسی گھنے پن کی وجہ سے دن کے ٹائم پر بھی جنگل کی زمین پر اندھیرا چھایا ہوتا ہے کیونکہ گھنے درخت سورج کی روشنی کو بھی گزرنے نہیں دیتے۔ بارش اور بہترین ماحولیاتی نظام کی وجہ سے یہاں جانوروں، پرندوں اور پلانٹس کی ایسی عجیب قسمیں بھی پائی جاتی ہیں جو پوری دنیا میں صرف امیزون رین فارسٹ میں ہی دیکھی گئی ہیں۔ یہاں ٹوٹل 40,000 پلانٹس کی قسمیں، 1300 الگ الگ نسلوں کے پرندے، 2200 مچھلیوں کی قسمیں، 427 میملز اور 380 عجیب و غریب رینگنے والے جانوروں کی نسلوں کو دیکھا گیا ہے۔ چھوٹے کیڑوں کی بات کی جائے تو امیزون میں ابھی تک 25 لاکھ الگ الگ قسم کے کیڑے دیکھے جا چکے ہیں۔ یہ جنگل جتنا دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے یہ اتنا ہی زیادہ خوفناک بھی ہے کیونکہ یہاں ایسے جانور بھی پائے جاتے ہیں جو حد سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ان میں گرین ایناکونڈا کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ یہ گرین ایناکونڈا دنیا کا سب سے بڑا سانپ ہے جو امیزون رین فارسٹ میں بستا ہے۔ 30 فٹ لمبا اور 250 kg وزنی یہ ایناکونڈا جب اپنا شکار کرتا ہے تو یہ اچھے خاصے بڑے جانوروں کو بھی ایک ہی جھٹکے میں سیدھا نگل لیتا ہے۔ وائلڈ پگز اور ہرن سے لے کر یہ ایناکونڈا ٹائیگر کو بھی نگلنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ امیزون فارسٹ میں ٹوٹل کتنے گرین ایناکونڈاز موجود ہیں نہ یہ ابھی تک کسی کو معلوم ہے اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ ان کی کاؤنٹنگ کرنے کے لیے وہاں جائے۔ بائیولوجی کی لیبارٹری میں مینڈک کا آپریشن تو آپ سب نے دیکھا ہوگا جس میں ٹیچر مینڈک کو کاٹ کر اس کے مختلف آرگنز کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امیزون فارسٹ میں مینڈک کی ایسی قسم بھی موجود ہے جس کے آرگنز دیکھنے کے لیے اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی ہاں، یہ مینڈک گلاس فراگ کے نام سے پہچانا جاتا ہے جس کی اسکن بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے۔ اس مینڈک کی کھال سے اس کے تمام چھوٹے چھوٹے آرگنز نظر آتے ہیں۔ اس کا دھڑکتا ہوا دل، لنگز، لیور اور حتیٰ کہ اس کی آرٹریز بھی نظر آتی ہیں۔ عام گھریلو چونٹی جو گندم کے دانے سے بھی چھوٹی ہوتی ہے وہ بھی جب اپنے سے زیادہ وزن اٹھاتی ہے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں، لیکن امیزون فارسٹ میں چونٹی کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جو انتہائی خوفناک ہے۔ بلٹ اینٹ کے نام سے پہچانی جانے والی یہ دنیا کی سب سے بڑی چونٹی ہے جو 4 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو اس سے پیدا ہونے والا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ انسان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ درد گولی لگنے کے درد جتنا ہی ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہی اس کو بلٹ اینٹ کہا جاتا ہے۔
हजारों मील तक फैले इस जंगल से दुनिया का दूसरा लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी गुजरता है। ये है अमेज़न रिवर और इसकी टोटल लंबाई 6840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में जा गिरता है। हैरत अंगेज तौर पे अमेज़न रिवर से एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। सिटी स्टार्स शारम अल शेख इजिप्ट में वाक़ दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। अमेज़न रिवर से गुजरने वाला पानी इस स्विमिंग पूल को सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड में पूरा भर सकता है। जितना पानी अमेज़न रिवर से गुजरकर अटलांटिक ओशन में गिरता है, दुनिया की टॉप 14 रिवर्स के पानी को अगर मिला भी लिया जाए फिर भी ये सारी रिवर्स अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अमेज़न रिवर 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी ओशन में गिराता है और दूसरी तरफ इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध सिर्फ 7,100 क्यूबिक मीटर पानी ओशन में गिराती है। यहाँ इंसानी आमदोरफ्त कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में अजीबो गरीब किस्म की मखलूक को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। 9 फीट लंबी और 200 केजी वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है क्योंकि इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन्स की नेचर बहुत फ्रेंडली होती है, लेकिन पिंक डॉल्फिन्स वो वाहिद डॉल्फिन्स हैं जो इंसानों पर भी अटैक करती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास कई सबूत हैं कि पिछले 250 सालों से अमेज़न रिवर में मछली की एक ऐसी खतरनाक किस्म भी पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रिक ईल्स कहा जाता है। हैरत अंगेज तौर पे मछली की ये किस्म हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक शॉक देती है और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये करंट 860 वोल्ट्स तक नोटिस किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल्स ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट मारा और मौके पर ही लोगों को मार दिया। इंसान तो बहुत दूर की बात है, इलेक्ट्रिक ईल ने अपने से 100 गुना ज्यादा बड़े क्रोकोडाइल को भी सिर्फ एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। साइंसदानों का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट्स का झटका देती है जिससे किसी का भी नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। मार्टिन स्ट्रेल एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरी अमेज़न रिवर को स्विमिंग करके पार किया था और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मार्टिन ने दुनिया की सबसे खतरनाक रिवर को चुना। मार्टिन दिन के 10 घंटे लगातार स्विमिंग करता था और बकाया टाइम रेस्ट करता था। मार्टिन का कहना था कि इतनी खतरनाक रिवर में शार्क्स, इलेक्ट्रिक ईल्स और क्रोकोडाइल्स से बचने के लिए उसकी टीम जो पीछे अलग बोट पर आती थी वो रिवर की दूसरी साइड पर गोश्त के टुकड़े फेंकती थी ताकि इन जानलेवा मखलूक का ध्यान भटकाया जा सके। अमेज़न के जंगल में एक ऐसी रिवर भी है जिसमें पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है। 6.5 किलोमीटर लंबी धुआं निकालती हुई ये रिवर अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है जिसमें कोई भी चीज़ आसानी से पकाई जा सकती है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है, लेकिन किसी को भी इसकी असल वजह अभी तक मालूम नहीं है। अमेज़न के इस आलीशान जंगल में करीब 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल में शिकार करते हैं और यहीं अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी है और जब इनके सामने कोई और इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे किसी और प्लेनेट से कोई एलियन आया हो। अमेज़न के जंगलात में कई मकामात ऐसे भी हैं जिनको जब सैटेलाइट इमेज से देखा जाता है तो वहाँ बहुत बड़े एरिया पर जमीन पर कुछ निशान बने हुए हैं। ये कार्विंग्स जिनको जियोग्लिफ्स भी कहा जाता है, ये इतने बड़े हैं कि जब इनके अंदर कोई खड़ा होता है तो उसको महसूस भी नहीं होता कि ये किसी खास निशान के ऊपर खड़ा है। इनमें से कई जियोग्लिफ्स की साइज 1.5 किलोमीटर तक फैली हुई है और ऐसे 300 से भी ज्यादा जियोग्लिफ्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं।
इन अजीबो गरीब निशानात का मकसद क्या है और ये किसने बनाए हैं, इनके बारे में किसी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि शायद एलियंस अपने निशानात छोड़ गए हैं या फिर हजारों साल पहले यहाँ इंसानों की कोई ऐसी सिविलाइजेशन बसती होगी जिन्होंने ये निशानात इतनी महारत से बनाए थे। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।